आम कठिन परिस्थिति रे ईश्वर शक्ति रे विश्वास करुछु कि से जे आम जीवन को परिवर्तन करि पारंती आम मान को रक्षा करि पारंती से विश्वास अछि कि आइब सब प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे ईश्वर को ऊपर संपूर्ण विश्वास रखिथिले कारण ईश्वर तांको जीवन रे जे महान कार्य करिवे ए विश्वास तांकर थिला। आमे कौन प्रभु को ऊपर संपूर्ण विश्वास करूछु कि जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। नमस्कार प्रभु जीशु का मधुर नाम रे आपन को आजिर कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपन किपरि अछंती मोर विश्वास प्रभुंको दया और अनुग्रह आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुचंती शिक्षा लाभ करूचंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुचंती सेथिबई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय आम मान को टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा फोन नंबर रे जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रा अपेक्षा रे अछु। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित जोगाजोग करिसंती। यदि आपन पर्यंत करि नाहंती आज ही करंतु। आमे आपन कर अनुभूति जानिबा को चाहू। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। आजिर अध्ययन रे आमे देखु जे आइबंको जीवन रे एक गभीर विलाप थिला। से प्रभु को निकट रे क्रंदन करूछंती। तांको जीवन रो पूर्व अवस्था को यदि देखु तांको जीवन रे सम्मान थिला किंतु वर्तमान अपमान आ दुख मध्य अछंती। एक विपरीत परिस्थिति मध्य से अछंती जा पार्थिव गौरवर क्षणस्थायी प्रकृति एवं विश्वास मध्य थिबा पार्थक्य को दर्शाए। धार्मिक आयब ईश्वर को सम्मुख रे तांको सचोटता और धार्मिकता को रक्षा करिथिले। से तांको दुख और कष्ट मध्य पाप कि अन्य कौन विषय कर ईश्वर को निंदा कर किंतु ईश्वर तांको जीवन रे आश्चर्य कार्य करिथिबा देखु। तांको दुख और नैराश्यता को परिवर्तन करूछंती। एक नुआ जीवन दउछंती। आमे आम हृदय और मन रे जहा साइती रखिछु ताकू कौन प्रभु को निकट रे प्रकाश करूछु कि प्रभु जी आम मान को जीवन रे आश्चर्य कार्य करि परिबे ता अनुभव करि पारुछु कि आमे आइबंकर एक महान साक्ष्य देखु। से एक साक्ष्य बहन करुछंती। आइबंक परि दृढ़तार सहित आमे कहि परिबा कि मु पवित्रता सहित जीवन काटिछि। यदि आमे ताहा को प्रभु को आशीर्वाद आम मान को प्रति अछि तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा।
आज आम आईब पुस्तकर 30 और 31 पर्व दुईटी को अध्ययन करने निमंते जिबा। आपण जानिथिबे जे आईबंकर बंधु माने आउ किछि कहूना मात्र आईब वर्तमान निजर आत्मपक्ष समर्थन करने निमंते सुजोग पाइछंती और से ताहांकर मनर भाव प्रकाश करि चलिछंती और ताहांकर बंधु मानकु कहि चलिछंती। गत पाठरे आमे देखिथिलु आईब ईश्वरंकर रहस्यमय सृष्टिर मध्य देई ज्ञान और बुद्धि को उपस्थापित करथिले, जाकि मनुष्य निज ज्ञान और बुद्धि रे तहिर रहस्य और स्थिति को बुझिबा अति कष्टकर, कारण यह मनुष्य बुद्धिर सीमारेखार बाहरे। द्वितीय से दुष्ट मानकर प्रतिफल नहीं प्रकाश करथिले, किंतु एही 30 पर्वरे से तांकर वर्तमान दुख और दयनीय परिस्थिति को उपस्थापित करନ୍ତି। 30 पर्वर प्रथम पदरे एहिपरि लेखा अछि, मात्र एबे मो अपेक्षा अल्प वयस्क लोक माने मते परिहास करନ୍ତି। सेमानक पितृगण को मु आपणा पलरक्षक कुकुर मानक संगे रखिबाकु तुच्छ कली। आईब कहबाकु चाहନ୍ତି, मु तुमानकु कहिअछि ଏହା किपरि हेबा आवश्यक। मात्र वर्तमान एही युवा माने मो चतुर्पार्श्वरे घेरी जाई मते परिहास करନ୍ତି। सेमाने मो उपरे पत्थर पकाନ୍ତି। सेमाने मते कोनोसी प्रकार साहाय्य करि पाले नाही। सेमाने मो प्रति कोनोसी व्यवहार योग्य नुहंती। एपरिक मु सेमानक पितृगण को आपणा पलरक्षक कुकुर मानक संगे रखिबाकु तुच्छ कली। यापरे 30 पर्वर 2 पदरु 8 पद मध्यरे से सही परिहासकारी मानकु परिहास करी कथा कहନ୍ତି, जो माने तांकर कोनोसी उपकार रे आसी पारि नथिले, अर्थात तांकर बंधु माने तांकु कोनोसी प्रकार साहाय्य करि पारि नथिले। 30 पर्वर 9 और 10 पदरे एहिपरि लेखा अछि, मात्र एबे मु सेमानकर गीत स्वरूप होइअछि। हाँ, मु सेमानकर गल्प स्वरूप होइअछि। सेमाने मते घृणा करନ୍ତି, सेमाने मोठारो दूर ठिया हुअନ୍ତି ओ मो मुखरे छेप पकाइबाकू डरନ୍ତି नाही। देखंतु सेमाने आईबंक विषय नहीं अनेक प्रकार गुजब उठाइले। ताहांक विषय नहीं सेमाने अनेक किछि चर्चा कले। सेमाने ताहांको गीत माध्यम रे परिहास कले। सेमाने ताहांको उपरकू छेप पकाइबा निमंते मध्य पछघुंचा देले नाही। अनुमान करि परुछंती आईबंकु सेतेबेले किपरि लागिथिबो। जो आईबंकु लोके एते सम्मान दउथिले, जाहांकर उपदेश को मानि चलुथिले ओ जाहांको संभ्रांत तथा कुलीन माने मान्य करुथिले, एपरि एक व्यक्ति ताहांकर बंधुमानक द्वारा मिथ्यारे दोषीकृत तथा अपमानित होउछंती ओ सेमाने ताहांको परिहास करूछंती। वास्तव रे यह अति दुखर विषय थिला। आपण देखंतु, जदि जणे व्यक्ति समाज मध्य सेते दूर प्रतिष्ठित नुहे ओ लोकमाने ताहाको जानि नाहंती, ताहाले ताहा प्रति जदि एपरि घटे ताहाले ताहाको सेते दूर खराब लागिबो नाही बा दुख लागिबो नाही। मात्र आयुबंक परि व्यक्तिर जीवन रे जदि सेपरि घटे ताहाले ताहा समस्त जानिबे ओ ताहा सह्य करिबा मध्य बड़ कष्टकर। यह आयुबंक प्रति घोर अपमानजनक। तेबे मु आपणक विषय रे किछि जाने ना, मात्र मु आयुबंकर एपरि कथा सबु शुणी बड़ क्लांत अनुभव करूअछि। कारण प्रथमे से निजकु जणे अनादाय पुरुष भावे उपस्थापित करी ताहांक निज विषय नहीं गर्व अनुभव करुथिले। आ वर्तमान से कहନ୍ତି, देख मु जणे एते बड़ महान व्यक्ति थिली, मात्र वर्तमान मोर अवस्था किपरि। प्रिय बंधु, एथि निमंते किए दोषी? ईश्वर काहेकि दोषीकृत हेबे? आज मध्य सेहीपरि अनेक ख्रीष्ट विश्वासी अछंती जो माने सेमानकर समस्त समस्या निमंते ईश्वर को दायी करନ୍ତି। सेमाने कहନ୍ତି, मु ईश्वर निमंते अनेक किछि कार्य करिछि, मु लोकमानकु अनेक साहाय्य करिछि, मु प्रभुଙ୍କ विषय बड़ उद्योगी, मात्र प्रभु मो प्रति एहीपरि दुख घटाइछंती। किंतु से जाहुना काहेकि ताहा सब घटिअछि जेहेतु ईश्वर हेउछंती उत्तम। से ताहांकर विश्वासी मानक निमंते उत्तम विषय ही साधन करिथांती
ଓ ବିଶ୍ୱାସୀର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କିଛି ଘଟାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହାର ଅମଙ୍ଗଳର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ବା ଅମଙ୍ଗଳର ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳର ନିମନ୍ତେ। ଶେଷରେ ଆୟୁବ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ 30 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ମୋହର ବୀଣା ଶୋକରେ ଓ ମୋହର ବଂଶୀ କ୍ରନ୍ଦନକାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଅଂଶରେ ଆୟୁବ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଗଭୀର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶୋକ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ତାହାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି। ସେ ଦୟା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି ତଥାପି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଅହମିକାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା? ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଗର୍ବ। ଏହି ଗର୍ବ ଶୟତାନକୁ ପତିତ କରାଇଲା। ଏହା ସେହି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ପାପ ଥିଲା। ଏହା ଏକ କର୍କଟ ବ୍ୟାଧି ପରି ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେହି ଗର୍ବ ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ପତନ ଘଟାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଅଛୁ କି? ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ଅହଙ୍କାର ସର୍ବନାଶର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ ଓ ଦାମ୍ଭିକ ମନ ପତନର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 31 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 31 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆୟୁବଙ୍କର ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆୟୁବ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କରିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆୟୁବଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଓ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ନିଜକୁ ପୂରାପୂରି ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାରେ ଅନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଆସିବା ଉଚିତ ଓ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ନେଇ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଭଗ୍ନ ତଥା ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ। ତାହା ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ ଓ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ନିଜର ମୁଁକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିମ୍ନତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁ ଓ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପତନର କାରଣ। ଗୀତ 34 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଭକ୍ତ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନାମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନମ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି 31 ପର୍ବରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତଥାପି ଆୟୁବ ନିଜକୁ ନମ୍ର ନ କରି ନିଜକୁ ଅତି ଧାର୍ମିକ ତଥା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। 31 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କଲି, ତେବେ ମୁଁ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି କିପରି ଅନାଇବି? ଆୟୁବ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ସୂଚୀ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ଯୁବତୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ କି ସେ କୌଣସି ଯୌନଗତ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇନଥିଲେ। 31 ପର୍ବର 2 ଓ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଂଶ କ'ଣ? ଉପରିସ୍ଥ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାର କ'ଣ? ତାହା କି ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଓ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଗତି ନୁହେଁ? ସେ ତଥାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ପ୍ରକାର ପାପ କରନ୍ତି ଓ ସେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାରର ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟାନକ ଭାବେ ବିଚାରିତ ହେବା ଉଚିତ? 4 ପଦରୁ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ କି ମୋହର ମାର୍ଗ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ମୋହର ପାଦଗତି ଗଣନ୍ତି ନାହିଁ?
ଯେବେ ମୁଁ ଅସାରତାରେ ଗତାୟତ କରିଥାଏ ଓ ମୋର ପାଦ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପଥରେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଧର୍ମ ନୀତିରେ ତୋଲାଯାଏ, ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସରଳତା ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜର ସାଧୁତାର ବିଷୟ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନରେ ସେତେଦୂର ସାଧୁତା ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। 31 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେବେ ମୋର ପାଦ ବିପଥରେ ଯାଇଥାଏ ଓ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ ଓ ଯେବେ ମୋ ହସ୍ତରେ କୌଣସି କଳଙ୍କ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ବୁଣେ ଓ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ କରୁ, ମୋ କ୍ଷେତ୍ରର ଶସ୍ୟ ମୂଳୋତ୍ପାଟିତ ହେଉ। ଯେବେ ମୋର ହୃଦୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଲୁବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଲୁଚି ବସିଥାଏ, ତେବେ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅନ୍ୟର ଚକି ପେଶୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହା ଗୁରୁତର ଦୋଷ, ଆଉ ତାହା ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଅସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯାଉ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରାଯାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ପାପରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି, ସେ ସେପରି ପାପରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆୟୁବ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଏକ କଳଙ୍କ ରହିଥିଲା, ଆଉ ତାହା ଥିଲା ତାହାଙ୍କର ଗର୍ବ। ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାଇଲେ ଓ ସେ ତହିଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ନେଇ ଗର୍ବ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଗର୍ବ ବା ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାର ମନୋଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପତିତ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋରମତ ଜୀବନ ବା ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ଆପଣ ସେପରି ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବା ବା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବା। 31 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ଦାସ କି ଦାସୀ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କଲେ, ଯେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ତୁଚ୍ଛ କରିଥାଏ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଓ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ କଲେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଆୟୁବ ଜଣେ ନିଯୋଗକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ଯେ କି ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆୟୁବ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ 31 ପର୍ବର 16 ପଦରୁ 22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ସେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ନିଜ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିସବୁ ସାଧନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେହିସବୁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଅତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ସେ ବାରମ୍ବାର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଦୋହରାଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅତି ଉତ୍ତମ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି ଘଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଭୁଲ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ତଥା ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିପାରିବା ଓ ନିଜକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଓ ଧୂଳିମାତ୍ର ବୋଲି ଦେଖିପାରିବା। 29ରୁ 30 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ଘୃଣାକାରୀର ବିନାଶରେ ଯେବେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଏ ଅବା ଅମଙ୍ଗଳ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବା ବେଳେ ଦର୍ପ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ତାହାର ଜୀବନ ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ପାପ କରିବାକୁ ଆପଣା ମୁଖ ଦେଇନାହିଁ। ଆୟୁବ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଝୁଣ୍ଟି ପତିତ ହୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କୁ ଶାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ 31 ପର୍ବର 33ରୁ 36 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେବେ ମୁଁ ଆପଣା ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ନିଜ ଅଧର୍ମ ଗୁପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦମ ପରି ଆପଣା ଅପରାଧ ଢାଙ୍କିଥାଏ, ମହାଜନତାକୁ ଭୟ କରିବାରୁ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ତୁଚ୍ଛତା ମୋତେ ତ୍ରସ୍ତ କରିବାରୁ ଯେବେ ମୁଁ ନୀରବ ହୋଇ ଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ଯାଇନଥାଏ,
କେହି ଯେବେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଥାନ୍ତା, ଏହି ଦେଖ ମୋର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମୋ ପ୍ରତିବାଦୀ ମୋହର ଯେଉଁ ଦୋଷପତ୍ର ଲେଖିଅଛି ତାହା ଯେବେ ମୁଁ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣା ସ୍କନ୍ଧରେ ତାହା ବହନ୍ତି ଓ ମୁକୁଟ ପରି ତାହା ବାନ୍ଧନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତରେ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ପାପ ନାହିଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାକୁ ଖୁସିରେ ତାହାଙ୍କ ଗଳାରେ ହାର ସ୍ୱରୂପେ କିମ୍ବା ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପେ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ସେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରି କହିବେ, ଦେଖ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଏହି ସମସ୍ତ ମୋର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇବ ଏଠାରେ କିପରି ନିଜ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେପରି କହିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟ ନେଇ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ନିମନ୍ତେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆଇବ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର ନ କରୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବା, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେହିପରି ନମ୍ରତା ଓ ଏକ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣର ମନୋଭାବ ଧାରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଦୟା ତଥା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ହେଜ କରିପାରିବା ଓ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରିବା। ଆଜି କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜର ପାପମୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ପାପ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବ, ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ସେ କେବେ ହେଲେ ଅପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଅପବିତ୍ର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ତାହାକୁ ପବିତ୍ର କରି ତହିଁରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ସୁଯୋଗ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ପାପମୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପାପ ସବୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି କି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛାରେ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆମେ ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛୁ ତାହା ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି କି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆୟୁବ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ, ଏକ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ। ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା ଯାହା ସେ ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଆୟୁବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଲ। ପ୍ରଭୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ତୁମେ ଦୂର କର। ପ୍ରଭୁ, ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ତୁମ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। गत प्रश्नर उत्तरटी होची सी मेघ। आजिर प्रश्नटी होची आमे काहा माध्यम रे ईश्वरଙ୍କ निकटरे धार्मिक गणित होई परिबा। ए मनुष्य, बी याजक, सी पालक, डी ख्रीष्ट। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାইବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कंधमालरू बुलुचांद दिगल और परिवार।